समाधिपाद जोटा कि प्रथम भाग तार आलोचना सूत्र गुड़िकर आलोचनार जो विषय जोटा कि आम सहज सरल भाव में आपण मान सम्मुख में उपस्थापन करुचु जो सहजरे बुझीहेब जे यही सूत्र गुड़िकर प्रकृत अर्थ कौन एवं महर्षि पतंजलि योगदर्शन जो सूत्र गुड़िकर क्यों क्यों साधन द्वारा की प्रकार जो की प्रकार विषय से प्राप्त हेबो से विषय आलोचना गुड़ी को से रखिंट तेज गत थर आलोचना करूँ 43 नंबर सूत्र आउ से 43 नंबर सूत्र रे थिला श्रुति परिशुद्धु स्वरूप वा शून्यमेव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का आज आलोचना विषय हूँ 44 नंबर सूत्र ता पूर्व आउ दुईटी सूत्र आलोचना करूँ जोटा कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पी संकीर्णा सवितर्का समापत्ति तो से सवितर्का समापत्ति 42 नंबर सूत्र रे 43 नंबर सूत्र हूँ निर्वितर्का समापत्ति। तो आज जो विषय जो 44 नंबर सूत्र से महर्षि पतंजलि कहते से लिखिं 44 नंबर सूत्र हूँ अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। तो यही जो सूत्र 44 नंबर सूत्र प्रकृत अर्थ हूँ अतएव माने यह पूर्वर जो सूत्र गुड़िक आलोचना कराही जोटा सवितर्का और निर्वितर्का समाधि यही जो सवितर्का निर्वितर्का समाधि ए समापत्तिर जो आलोचना करूँ पुणी एथर से लिखिले सविचारा निर्विचारा समाधि कथा लिखिले सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता से विषय लिखिले। तो जो गत अध्याय जो सवितर्का निर्वितर्का जोटा थिला सेटा होचु से वितर्क थिला वितर्क माध्यम रे समापत्ति पाइथिले जोटा कि आपणकर सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति। ये आजिकर जो विषय हूँ सेटा को पुणी सविचारा निर्विचारा तो जोटा सवितर्का सेटा सविचारा जोटा निर्वितर्का सेटा निर्विचारा समापत्ति भी कहते। तो या भितर आमर पार्थक्य कौन रोच जोटा निर्वितर्का समापत्ति सेटा हूँ स्थूल ऑब्जेक्टर अर्थात स्थूल विषय ध्यान करा जाउथला से ध्यान रे समापत्ति स्थूल विषय करू करू से ध्यानस्थ हो जाउथिले। निर्वितर्का समापत्ति ठीक से जे से श्रुति निर्वितर्कार भी से भली स्थूल विषय जो रो ध्यान रो शेष स्तर को आसीगले जोटा निर्वितर्का जोटी कौन सी आउ वितर्क विचार वितर्क रहे ना तो से जो निर्वितर्कार हूँ निर्विचारा अर्थात से जो स्थूल वस्तु थिला ये सविचारा निर्विचारा रे सेटा से सूक्ष्म विषय कहुई जमिति आमर प्रत्येक वस्तुर जो तन्मात्रा अच्छी रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूपटा हूँ आम दर्शन करुचु आखि स्थूल वस्तु को दर्शन करे किंतु स्थूल वस्तुर दर्शन रे स्थूल वस्तुर दर्शन रे सूक्ष्म वस्तु प्राप्त हुए स्थूल वस्तु दर्शन पर सूक्ष्म विषयटा अनुभव करी हुए सूक्ष्म विषय स्थूल वस्तु दर्शन करा जाए सूक्ष्म वस्तु अनुभव करा जाए तो ये दर्शनटा को भी अनुभव बोली कहुई जोग दर्शन कहीं कहुना जोगरे जो दर्शन बोली कहुटा सूक्ष्म अनुभव विषय कहुच्छे। तो गत थर आमर जो गत अध्याय जो सवितर्का और निर्वितर्का जो समापत्ति विषय कहुला सेटा स्थूल विषयर ध्यानस्थ कहुला जोटारे वितर्क इत्यादि इत्यादि रोला किंतु सविचार रहा सूक्ष्म विषयर रूप रस गंध शब्द स्पर्श एगुड़ी हूँ सब अनुभव विषय एगुड़ी सूक्ष्म
ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅନୁଭବରେ ହିଁ ଜାଣି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟର ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ସବିଚାରା ନିର୍ବିଚାରା ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟିରେ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ, ଯେମିତି ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଲାପ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଗୋଲାପକୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଯଦି ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା, ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ଗୋଲାପର ଗନ୍ଧକୁ। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ଏ ତନ୍ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ସାଧନର ବିଷୟଟା ହେଉଛି ସବିଚାରା ନିର୍ବିଚାରା। ଇଏ ସବିଚାରା ନିର୍ବିଚାରାର ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାର। ଫୁଲର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଲାପ କହିଲୁ, ଗୋଲାପର ତାର ଆତ୍ମା ହେଉଛି, ଆତ୍ମାର ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ତାର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧଟାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ତ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛି ବୋଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଦିଆ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ, ଯେମିତି ଆମର ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ରହୁଛି ଆତ୍ମା, ସେମିତି ମଜହବୀ ସଂସାରରେ, ମତବାଦୀ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଦେବୀ ଦେବତା। ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ଭୂତ ପ୍ରେତ ସେସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲାବାଲା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯଦି କଳ୍ପନା, ସେଟା କଳ୍ପନାରୁ ତିଆରି ସେ ବିଷୟଟା, ସେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ କଳ୍ପନାରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବିତର୍କା ନିର୍ବିତର୍କା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଲିଙ୍ଗ, ଆମେ ତା ପରସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆସିବୁ, ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ସେ ଅଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ହେବ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ବାଲା ହେଉଛି ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବ ଯେଉଁ ମଜହବୀ ମତବାଦୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ବାଲା ହେଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ଯେଟା କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହେବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଈଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଅଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଆପଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ନିଜେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବର ଆଣି ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଚେତନ, ପ୍ରକୃତ ଚେତନ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ରଖାହେଉଛି ଧ୍ୟାନରେ ଆମର ଧ୍ୟାନର ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟର ଅନୁଭବ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ସତ୍ୟ, ସେ ସତ୍ୟ, ତାର ନାଶ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ ଆମର ସବୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
ପ୍ରଥମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ନିଜକୁ ଜାଣିଯିବ। ତ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ। ଏ ଯୋଗ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଯୋଗ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ। ଏ ହେଉଛୁ 44 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଗକୁ ପୁଣି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମର ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। 45 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏତିକି ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୟ।